Hello everyone, today I will explain you approximate calculation of load on column. Suppose this is a plan of a building. So you have to calculate load on column. So C6. Before that, let's see some data. So see, so given data আমি লৈ লম. Suppose height of floor 3.2 meter, height of plinth this is 0.6 meter. Our beam size lolo 230 into 450 mm. যদি আগতে বেলেগ লোৱা হৈছিলে হেতু লব পাৰিবা. Next column size 300 into 300 mm আৰু SBC 206 beam column to choose কৰিছো. তো C6 column to কিয় choose কৰিছো because ইয়াতে চাৰিটা primary beam connect কৰিছে. এটা হল this sheet to a beam to connect কৰিছে. Next B5 connect কৰিছে beam নে and B4 and this one. তেনেকে আমি C7 column ল ওপৰ তাতো বহুতখিনি লোড পৰি আছে. সো ইয়াৰে C6 বা C7 column এটা চুজ কৰিলে হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে বেসিক্যালি চাৰিটা বিমে ইয়াক কানেক্ট কৰি আছে. সো ইয়াৰ ওপৰতে বেসিকে লোডটো পৰি আছে. সো C6 বা আমি C7 টো লোড. সো লোড ক্যালকুলেশন কৰাৰ কাৰণে আমাক লাগিব ফ্যাক্টৰ লোড অন floor slab. So floor slab আৰু থাকিব আমাৰ roof slab. So ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি কলমটো চুজ কৰো হে কলমটো আহিব from foundation to up to roof লৈকে. So foundationৰ পৰা থাকিব ground floor লৈকে. So ground floor plinth height টো আমাৰ কিমান থাকে 0.6 আৰু 0.6 ৰ পৰা আমাৰ এটো থাকে কিমান ফাউন্ডেশন এটো হাইট টো থাকে 2.4 মিটাৰ. যদি আমি এটো ডিপেন্ড কৰিব কি ফাউন্ডেশন আমি চুজ কৰিছো. Next etu floor to ki boli ko ami ground floor. Next ground floor to first floor amar height kiman thakibo 3.2. Next etu first floor to hoy. Next floor say first floor to second floor amar height thakibo 3.2. Next second floor pora roof slab or amar height to thakile 3.2. Already discussion korislo je floor slab or load keneke calculate kore tate ki add kore. So yato sabo parim. So slabot ki lage live load lagibo, floor finish lagibo. So yatte jodi ami roof slab consider koru to roof slabot live load to hoy 1.5 kilonewton per meter square. Jo just ekhini changes hobo tate 1.5 hobo jodi ami roof slab to calculate koru load to aru jetia ami floor slab lom tate ami 3 kilonewton per meter square lom aru eta kotha jetia ami roof slab calculate korim tate 0.8 আমি এড কৰিম ফৰ waterproofing কাৰণ তাতে waterproofing এটা লেয়াৰ থাকে roof slabত. সো তাতে কি থাকিব এটা dead load of slab থাকিব প্লাস live load টো হ'ব 1.5 প্লাস floor finish টো আমাৰ 1 এ থাকিব. সো এইখিনি ডাটা এড কৰাৰ পিছত আমি কি পাম roof slab load টো পাম আৰু তাৰ পিছত নেক্সট floor slab টো ক্যালকুলেট কৰিব কাৰণে সেম আগৰ নিচিনাই আমি তাতে live load টো 3 কিলোমিটাৰ লম. So মই ডাইৰেক্ট ডাটাটো বহাই দিছো. সো এই roof slab ৰ দুটা কথা মন কৰিব লগিয়া এটা হৈছে আমি waterproofing এড কৰিম ইয়াতে 0.8 হ'ব আৰু ইয়াতে লাইভ লোড টো হ'ব 1.5 জাস্ট এইখিনি ডিফাৰেন্স বাকি ফ্লোৰ স্ল্যাবত ইয়াতে waterproofing এড নহব আৰু লাইভ লোড টো আমি কিমান লম 3 কিলোনিউটন লম. নেক্সট আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব লোড অফ ওয়াল. সো লোড অফ ওয়ালৰ কাৰণে আমাক লাগিব কি কৰিব লাগিব হাইট অফ ওয়াল উলাব লাগিব. সো সাপোজ আমাৰ হাইট অফ ওয়াল হল 3.2 মিটাৰ বাট সেন্টাৰ টু সেন্টাৰ ওয়াল এক্স্যাক্টলি ডিপেন্ড কৰে কিটা ফ্ৰম ওয়ালৰ পৰা আপ টু বিমৰ তল লৈকে হেতু হৈছে আমাৰ এক্স্যাক্ট ওয়াল হয়. তো আমি বিমৰ পোৰশনটো মাইনাস কৰি দিব লাগিব. সাপোজ বিমৰ ডেপথ আমাৰ কিমান 0.45 তো আমি কি কৰিম 3.2 মাইনাস 0.45 তেতে আমাৰ এক্স্যাক্ট বিল্ডিং হাইট টো কি সৰি হাইট অফ ওয়াল টো উলাই যাব সেন্টাৰ টু সেন্টাৰ হাইট টো. So our height of wall ulale 2.75 meter. So 3.2 building height asile aru tar pora ami beam height to minus korilu. So next time ulam self weight of wall. So self of weight of wall hobo jeto beam ki wall or height tomar 2.75 into 0.23 aru logote 22 hol tomar density of machinery. So আমি ইয়াতে কিমান পালো self weight of wall 12.7 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াতে factor load of wall উলাই দিলে হল ডাইৰেক্ট into 1.5. So এবাৰ আমি step wise প্ৰত্যেকটা স্ল্যাবৰে লোড উলাই যাম. Suppose আমি beam to consider column to consider কৰিছিলো G+2 building or. So G+2 building or আমাৰ তিনটা ফ্লোৰ থাকিব. So তিনটা ফ্লোৰৰ
আমাৰ কোনটো ফ্লোৰত কলমৰ লোডটো কিমান হৈ থাকিব সাপোজ এটো ৰূফ আছিল ৰূফৰ এইখিনি পোৰ্শন আমাৰ কলম লোড কিমান হ'ব সো আমি ফাৰ্স্ট কনসিডাৰ কৰিম সো ৰূফ স্ল্যাব টু সেকেন্ড ফ্লোৰ স্ল্যাব এটো সেকেন্ড ফ্লোৰৰ আমাৰ ফ্লোৰ হয় বাট এটো গোটে পোৰ্শনটো কি হয় আমাৰ সেকেন্ড ফ্লোৰে হয় তো সেকেন্ড ফ্লোৰ এটো কি হয় আমাৰ ছাদ আৰু এটো আমাৰ কি হয় ফ্লোৰ সো নামটো কি দিছো ৰূফ স্ল্যাব ফ্লোৰ টু সেকেন্ড ফ্লোৰ স্ল্যাবৰ লোড আমি এটা ক্যালকুলেট কৰিম সো ইয়াৰ আমাৰ বিল্ডিং হাইট কিমান 3.2 সো আমি এনেকে লিখি যাম রুফ স্ল্যাব টু সেকেন্ড ফ্লোর স্ল্যাব তো ফার্স্ট ইয়ার কারণে ওলাম আমি কি রুফ লোড রুফত আমার লোড কিমান আসলে 9.64 আমার লোড হল এইখিনি আৰু ইনটু 6 ইনটু 4 লিখিছো 6 টো হৈছে হে রুমটোৰ সাইজ সো সাইজটো কেনেকে আহিছে এটা চাবা আমার কলম কোনটো আসলে C6 সো C6 ৰ সাৰাউন্ডিং আমাৰ চাৰিটা ওয়াল আছে এইটো এটা বিম আছে এইটো এটা বিম আছে এইটো এটা বিম আছে এইটো এটা বিম আছে তো প্ৰত্যেকটা বিমৰ পৰাই 50% হে লোডটো আহিছে সাপোজ এইটো বিমটোৰ স্পান কিমান আমাৰ আছে 4 সো ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব 50% তো ইয়াত আধা কিমান ইয়াৰ লেন্থটো আহিলে আমাৰ কিমান আহিলে ইয়াৰ লেন্থটো আহিলে 4 যদি হয় ইয়াত আহিব 2 আৰু ইফালে কিমান আছে C9 টু C10 আমাৰ কিমান আছিল 4 আছিল সো ইয়াৰে যদি আমি 50 কনসিডাৰ কৰি ইয়াৰ পৰা 2 আহিব তো এফালে 2 + 2 কিমান হৈ গল বিমটো কিমানখিনি লেন্থে তাক লোডখিনি দি আছে ক্যাৰি কৰি আছে 4 আৰু এফালে কিমান আহিব ইফালৰ পৰা এইটোৰ পৰা এই বিমটোৰ পৰা আধা আহিব কিমান 6 ৰ পৰা 3 আৰু ইফালৰ পৰা 6 ৰ পৰা আহিব 3 তো 3 + 3 6 তো আমাৰ এটো লেন্থ কিমান হল 6 আৰু ব্ৰেথ আমাৰ কিমান হল 4 তো দ্যাটস ওয়াই আমি রুফ স্ল্যাবত কি রুফ লোড ক্যালকুলেট কৰি কি কৰিছো 9.64 ইনটু 6 ইনটু 4 সো নেক্সট আমি ক্যালকুলেট কৰিম अगेन বিম লোড সো বিম লোড ক্যালকুলেট কৰোতে সেম প্ৰসিডিউৰ কি কৰিম প্ৰত্যেকটা বিমৰে 50% লোড যাব সাপোজ ইটো বিমৰ লোড আমি উলাইছো ইটো বিমৰ আমি লোড উলাইছো ইটো বিমৰ আমি লোড উলাইছো ইটো বিমৰ আমি লোড উলাইছো সো ইটো প্ৰত্যেকটা বিমৰে 50% লোডটো ক্যালকুলেট হ'ব সাপোজ ইটো বিমৰ লোড আমাৰ সাপোজ 10 উলাইছে ইটো 10 উলাইছে ইটো 10 উলাইছে ইটো 10 উলাইছে সাপোজ তো ইয়াৰ পৰা কিমান যাব 5 ইয়াৰে 5 + 5 10 নেক্সট ইটো 5 15 ইয়াৰে 5 20 তো ওভাৰঅল বিম লোড আমাৰ কিমান হ'ব 20 So মই এটা just random এটা value লৈছো beam load like 38.8 so you have to calculate it now we will calculate a wall load so wall load o same আমি already wallor self it উলাইছো 19 পাইছিলো তাতে ফ্যাক্টৰ কৰাৰ পিছত into 10 কোনটো same আগৰ নিচিনা এবাৰ আমাৰ wallor প্ৰত্যেকটা wallor 50% load to ই ক্যাৰি কৰিব সো ইয়াৰে আমাৰ ওয়াল লেন্থ কিমান আছিল এটা 4 আছিল ইফালে আমাৰ 6 আছিল তো সেম আগৰ নিচিনা ইয়াতে কি হ'ব 2 + 2 4 আৰু ইফালে 3 + 3 তো দ্যাটস ওয়াই আমাৰ টোটাল আহিলে কিমান 10 তো 10 আহা কাৰণে আমি ওয়াল লোডটো কিমান লালো 19 * 10 তো 190 আমি পালো ওয়াল লোড সো টোটাল লোড আমি পালো কিমান 492.4 মানে ওভাৰঅল গুটেকেটা ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব মানে ৰূফ লোড প্লাস বিম লোড প্লাস ওয়াল লোড তো আল্টিমেট টোটাল লোড হল 492.4 তো এটো লোড কোনটোৰ হল ফ্লোৰ স্ল্যাব টু সেকেন্ড ফ্লোৰ স্ল্যাবৰ কলম পোৰ্শনটো কিমান লোড ক্যাৰি কৰি আছে হি 492.4 সো নেক্সট কৰিম আমি এবাৰ সেকেন্ড ফ্লোৰ টু ফাৰ্স্ট হ'ব এবাৰ দিস ওয়ান এবাৰ কৰিম এটো সেকেন্ড ফ্লোৰ টু ফাৰ্স্ট ফ্লোৰ যদি সেকেন্ড ফ্লোৰ টু ফাৰ্স্ট ফ্লোৰ কৰিম বাট ইয়াৰে গুটে কলমৰ লোডটো কোনে ক্যাৰি কৰি আছে দিস পোৰ্শন কলমটো লোড ক্যাৰি কৰি আছে তো এটো লোডটো এড হ'ব লগতে এটো লোডটো আমি এইখিনি পোৰ্শন সেকেন্ড ফ্লোৰ টু ফাৰ্স্ট ফ্লোৰত কিমানখিনি হি লোড ক্যাৰি কৰি আছে আমি এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰি উলাম সো আগৰবাৰ আমি কি উলালো রুফ স্ল্যাবৰ লোড উলাইছিলো বাট এইবাৰ আমি কি কৰিম সেকেন্ড ফ্লোৰৰ লোড উলাম সো সেকেন্ড ফ্লোৰৰ লোডটো কি হ'ব ফ্লোৰ লোড যেটো অলৰেডি আমি ক্যালকুলেট কৰিম সি সো ফ্লোৰ লোড টু ফাৰ্স্ট ফ্লোৰ লোড কেনেকে উলাম ফ্লোৰ লোডটো হ'ব আমাৰ 10.7 সো ফ্লোৰ আগৰটো কি আছিল রুফ লোড কিমান আছিল 9.64 বাট এবাৰ ফ্লোৰ লোডত আমাৰ কি আছিল তাতে লাইভ লোড আমি 3 লৈছিলো আৰু ইয়াতে আমাৰ ওয়াটাৰ প্ৰুফিংটো এড হোৱা নাই তো আল্টিমেটলি ইয়াৰ ভ্যালু কিমান পাইছো 10.7 আৰু 6 * 4 অলৰেডি ডিসকাশন কৰা হ'ল হোৱাট ইজ ইট 6 এণ্ড হোৱাট ইজ ইট 4 নেক্সট বিম লোডটো সিমিলাৰ থাকিব নেক্সট ওয়াল লোডো সিমিলাৰ থাকিব এটা ক্যালকুলেশন কৰিবলৈ একো নাই নেক্সট টোটাল লোড হ'ব আগৰ লোড কোনটো সাপোজ a নট প্লাস আৰু এই টোটাল লোডটো
কৰাৰ পিছত যেটো ভ্যালু পাম হেতু হৈছে আমাৰ টোটাল লোড মানে সেকেন্ড ফ্লোৰে আমাৰ সেকেন্ড ফ্লোৰ টু ফাৰ্স্ট ফ্লোৰ মানে কলম টু কোনটো লোড ক্যাৰি কৰি আছে রুফ টু সেকেন্ড ফ্লোৰ লোড খিনি হি ক্যাৰি কৰি আছে সো আগৰ পোৰ্শনটো লোড গুটেখিনি হি ক্যাৰি কৰে সো আমি এটো নাম দিলো A1 সো A1 কিমান হল 1009.61 সো সিমিলারলি আমি ফার্স্ট ফ্লোর টু প্লিন্থ লেভেল load calculate কৰিম সো ইয়াৰে আমি again floor load পাম beam load similar থাকিব wall load ও similar থাকিব সো ইয়াৰ load টো কিমান হল সো floor load plus beam load plus wall load যিমান আহিব তাৰ লগতে আগৰ যেটো load calculate হৈ আছিল মানে A1 plus floor load plus beam load plus wall load এটো হৈছে আমাৰ total load so total load আমি কিমান পালো 1527 kilonewton so next আমি again between plinth beam to footing so plinth beam হৈছে আমাৰ এটো so plain beam to hobo amar footing so ekhini portion ami keneke load to olam so ekhini portion amar kono dhoroner wall na thakibo so yate amar wall load to add no hobo aru yate kono dhoroner amar floor slab ba roof slab nai agor ki asile ami next korilu ground floor to first floor so first floor to ground floor hoy gol so next aibo amar plinth level to footing so plinth level to footing ot amar kono dhoro slab নাই আৰু ইয়াতে আমাৰ কোনো ওয়াল নাই সো এতে আমাৰ ওয়ালও নাহিব স্ল্যাবও নাহিব বাট বিমৰ লোডটো ক্যাৰি কৰি গৈ আছে সো বিমৰ লোডটো এই পোৰ্শনটো গুটেখিনি পাব সো ইটো ফ্লোৰত গৈ পেলে अगेन জাস্ট অনলি দা বিম লোড টু এড হৈ যাব তো যেটো টোটাল লোড পাম ওভাৰঅল হেতু হল 1594.18 সো এটো দি আমি কলম ক্যালকুলেশন কৰো সো কলমৰ লোড কিমান পালো আমি ইমান পালো C6 অৰ কলমৰ লোড দিস ওয়ান So next আমি calculate করিম footing load and size. So according to column size যদি আমি 300 into 300 load তেতিয়াটা according to footing or size কিমান হ'ব আৰু footing or load কিমান হ'ব. So এটো calculate কৰিবৰ কাৰণে আমি already axial load on column পালো total load যেটো 1.594.18 so next ulam working load on column so working load of column hol 1594 divided by 1.5 যেটো value পাম হেতু হ'ব আমাৰ working load on column so load on footing formula hol working load on column plus 10% of working load on column so working load of already suppose kiba ta value palo suppose is x so x plus 10% of x so itu hol amar load on footing so after getting the load on footing next ami area ulam footing or so footing or area hobo load on footing jitu ami load ematro palu load on footing hetu divided by soil bearing capacity jitu ami is equal to 200 loisu already given data ase soil bearing capacity is equal to 200 so load on footing divided by 200 jitu value pam suppose is x so footing size kiman hobo eto ami area palu to root over the x korile ultimately size something poa jabo suppose 1.4 meter into 1.4 meter eneke amar footing size palo so after getting the value